जी बच्चों वेरी गुड डे। सो आज बच्चों आप गल करांगे अबाउट द पैरासिटिज्म। सो दिस इज़ द नेक्स्ट इंटर स्पैसिफिक टाइप ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स। सो बच्चों सब तो पहली चीज़ तो हैगी भी दिस इज़ अ टाइप ऑफ इंटर स्पैसिफिक इंटरैक्शन। सो ये बच्चों जोड़ा पैरासाइट आ ये हमेशा पॉजिटिव साइड पर रहा। दैट मीनस एक पैरासाइट है तो पैरासाइट जिस एनीमल के उपर रह रहा उन्होंने कहते हैं होस्ट। सो जो भी आप इंटरैक्शन पढ़ते हैं सो पैरासाइट हमेशा पॉजिटिव इंटरैक्शन के रहता, उन्होंने हमेशा फायदा होंगे। एंड जो होस्ट होंगे वो हमेशा ही नैगेटिव इंटरैक्शन वाले पासे रहता, उन्होंने हमेशा ही इस एसोसीएशन का घाटा होएगा। सो दैट मीनस जोड़ा पैरासाइट है ये होस्ट तो फूड लैके उहदे उपर रहिंदा है जां उहदे विच रहिंदा। सो इस बेस ते ही जोड़े पैरासाइट्स ने ये बच्चों दो टाइप के हो सकते हैं। दे कैन बी लाइक एंडो पैरासाइट्स जोड़े कि अपने होस्ट के अंदर रहंदे ने, जिद्दां कि आप पढ़िया सी टीनिया सोलियम, यू मे हैव एस्कैरिस, ये सारे ह्यूमन के अंदर रहने वाले पैरासाइट सीगे। सो दे आर एंडो पैरासाइट्स। सो दे कैन बी एक्टो पैरासाइट्स ऑल्सो, जिद्दां टिक्स ने, माइट्स ने, जूआं पै जांदियां, ये सारे एक्टो पैरासाइट्स ने। सो जिहड़े पैरासाइट ने बच्चों ये आम तौर पर अपने होस्ट तो छोटे होंदे ने। ठीक है। सो जिहड़े पैरासाइट्स ने दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू दी होस्ट। जिद्दां कि आप प्रीडेटर पढ़िया सीगा, प्रीडेटर हमेशा अपनी प्रे तो वड्डा हुंदा। ऑन द कॉन्ट्रेरी जिहड़ा पैरासाइट है ये अपने होस्ट तो हमेशा छोटा हुंदा। सो पैरासाइट हमेशा फायदे च रहिंदा, ये छोटा हुंदा। होस्ट हमेशा घाटे च रहिंदा ते ये वड्डा हुंदा। ओके, सो अगे चलिए बच्चों, जे पैरासिटिज्म की डेफिनेशन बारे थोड़ा जिहा देखा जाए तो ये भी एक एंटागोनिस्टिक टाइप की इंटरैक्शन हैगी है। एंटागोनिस्टिक का मतलब हुंदा एक इनू चाहुंदा हुंदा, दूजा इनू नहीं चाहुंदा। जिहड़ा होस्ट है ये कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे उपर पैरासाइट आके रहे, पर जिहड़ा पैरासाइट हुंदा ये हमेशा अपने होस्ट के उत्ते पैरासिटाइज करदा, ये उन्होंने पैरासिटाइज उहदा फूड खांदा, वो तो शैल्टर लैंदा। पर जिहड़ा होस्ट हुंदा वो हमेशा इस इंटरैक्शन नूं नैगेटिवली फेस करदा। सो बच्चों जी ये इंटरैक्शन है ये एक स्मॉलर पार्टनर है जिन्हों पैरासाइट कहते हैं। एंड ये फूड ते शैल्टर ये दो चीज़ों वास्ते अपने होस्ट के उपर रहिंदा जां उहदे विच रहिंदा। सो ये अपनी सर्वाइवल वास्ते जिहड़ा पैरासाइट है ये होस्ट का फूड तो वह शैल्टर यूज़ करदा। सो इसे करके क्योंकि जिहड़ा फूड है वो होस्ट का, इस करके होस्ट नूं घट फूड मिलेगा तो वह हमेशा ही एक नैगेटिव एस्पैक्ट के उत्ते रहेगा। सो जिहड़ा पैरासाइट है ये होस्ट नूं हौली हौली वीक कर देगा। सो होस्ट हमेशा वीकर पार्ट उत्ते रहेगा। सो एनी हाउ बच्चों पैरासाइट्स बारे आप पहला भी पढ़िया होया, बट स्टिल इहदियां टाइप्स बारे गल करिए जे पैरासाइट्स दियां बच्चों टाइप्स ने जिहड़ियां मेजर उन्हां बारे गल कर लीए। सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज़ द टैंपरेरी पैरासिटिज्म। सो टैंपरेरी पैरासिटिज्म की हुंदा बच्चों भी एक सपोज एक पैरासाइट है वो अपने होस्ट के उपर रह रहा कुछ टाइम लई, पर थोड़ी देर बाद ये जिहड़ा पैरासाइट है ये किसी होर ते शिफ्ट हो जाएगा जां उत्थों चलिया जाएगा। इसदा मतलब है जिहड़ा पैरासाइट है ये स्पैसिफिकली उस ऑर्गेनिज्म के उपर ही रहेगा, बट स्टिल ये उत्थों जा भी सकता। इसदा मतलब है ये पार्शियल पैरासिटिज्म की भी टाइप है टैंपरेरी जिहड़ी हैगी है।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਟ ਸਪੈਂਡਸ ਮੋਸਟ ਆਫ देयर ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਔਨ ਦੀ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ, ਔਨ ਦਾ ਹੋਸਟ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਸਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਲੋਕੀਡੀਅਮ ਲਾਰਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਕੀਡੀਅਮ ਲਾਰਵਾ ਯੂਨੀਓ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਓ। ਯੂਨੀਓ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਮੋਲਾਸਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲੋਕੀਡੀਅਮ ਲਾਰਵਾ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਫ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਲੀਚਿਸ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੈਟਲ ਜਾਂ ਕਾਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਹੋਸਟ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਓ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬਫਲੋ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਸਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈੱਡ ਬਗਸ ਨੇ, they are the temporary parasites, ठीक है। then we can have like mosquitoes, these are again the temporary parasites। sand flies हैगी है, CC flies हैगियाँ, ये सारियाँ ही temporary parasitism ਦੇ अंडर आउंदियां ने। सो बच्चों जी second type हैगी है of this type of interaction, this is the permanent ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਸਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਟੋਕੋਰਨਿਸ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੀਪ ਸੀ ਐਂਗਲਰ ਫਿਸ਼। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਲਿਵਸ ਐਜ਼ ਅ ਟਾਈਨੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਅਪੋਨ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਐਂਡ ਇਟ obtain its entire nourishment from her blood supply। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਐਂਗਲਰ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੀਕੂਲਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਲਾਊਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈਡ ਲਾਊਸ। ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਸਕਿਊਟਾ। ਸੋ ਕਸਕਿਊਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਹੋਲੋ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲੋ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਤਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਸਕਿਊਟਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਸਕਮ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਮੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸਕਿਊਟਾ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਲੋ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਕਮ ਹੈ
ਇਹ ਹੋਲੋ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਮੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਕਸਕਿਊਟਾ ਉਹ ਹੋਲੋ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ, ਵਿਸਕਮ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਮੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸਕਿਊਟਾ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਬਿਤਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਹੈਮੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। These can be ectoparasites and they can be endoparasites. So ਜਿਹੜੇ ectoparasites ਨੇ they are living outside the host body, so that's why they are called as the external parasites or the ectoparasites. So ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ feathers, hairs, skin ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ on the contrary ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ endoparasites, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਈ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਸਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਟਾਈਪ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਐਂਡੋਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਈਟੋਜ਼ੋਇਕ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਸਾਈਟੋਜ਼ੋਇਕ endoparasites. So this is the very first type of the endoparasites, and these live inside the specific body cells of the host. Jidda, for example, we can take the example of the Plasmodium, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਲੇਰੀਅਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਰ ਸੈਲਸ ਤੇ RBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। So I'm just writing down the Plasmodium, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, in the liver and the RBCs of the humans. So these are called as the cytozoic endoparasites, which are living inside specific cells of the host. ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਓ ਹਿਸਟੋਜ਼ੋਇਕ endoparasites. So ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਜ਼ੋਇਕ ਨੇ they infect the body tissues of the host. ਸੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਹਿਸਟੋਲੋਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਿਸਟੋਜ਼ੋਇਕ ਵਿਲ ਬੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਿਸ਼ੂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੀਨੀਆ ਵੋਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਕੁਟੇਨੀਅਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੀਨੀਆ ਪਿਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਬਕੁਟੇਨੀਅਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਨੀਆ ਵੋਮ ਰਹਿੰਦਾ। So this is the example of histozoic parasite. ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਟ੍ਰਾਈਕਿਨੈਲਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਕਿਨੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕੀਨਾ ਵੋਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਕੈਲਟਲ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕੀਨੋਸਿਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਦਾ ਗਟ endoparasites. So they are found in the alimentary canal of the host, ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਨੀਆ ਸੋਲੀਅਮ। ਸੋ ਟੀਨੀਆ ਸੋਲੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਕੈਰਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਕੈਰਿਸ ਵੀ ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੀਨੀਆ ਸੋਲੀਅਮ ਹੈ, it is also called as the pork tapeworm, and Ascaris is called as the roundworm. So this is the third type, and if I take up the fourth type into account, this will be the body fluid parasites. So these live in certain body fluids of the host. ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪੈਨੋਸੋਮਾ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪੈਨੋਸੋਮਾ it lives in the cerebrospinal fluid of the man, and ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ sleeping sickness cause ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ they can be like filarial worm ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਫੈਂਟੀਐਸਿਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਿਸਟੋਸੋਮਾ ਹੈਗਾ।
so they are residing in the body fluids of the host. So ਬੱਚਿਓ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਂਡੋ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੋ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ the types of the parasites on the basis of host parasite interaction। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਿਸ, ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੈਕਲਟੇਟਿਵ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। ਸੋ ਫੈਕਲਟੇਟਿਵ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫੈਕਲਟੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਹੋਸਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਸ। ਸੋ this is not a permanent kind of relationship। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਕੈਨ ਪੈਰਾਸਿਟਾਈਜ਼, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਪੱਕਾ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ these ਲੀਡ ਓਨਲੀ ਦੀ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਹੋਸਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਹੋਸਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਲੈਟ ਵੋਮਸ ਦੇ ਆਰ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ, ਟੇਪ ਵੋਮਸ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। So these are the 2 types on the basis of the host parasite intimacy। Okay ਬੱਚਿਓ, so next ਹੈ on the basis of the nature of the host। so host ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ when we talk about these types, so first of all ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ, this is the zoophagous parasites। so zoophagous parasites ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, these are the parasites of animals। so ਇਹ animals ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨਸ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੇ, ਫੰਗਲ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੇ, ਵਾਇਰਸਿਸ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਜ਼ੂਫੇਗਸ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਫਾਈਟੋਫੇਗਸ। ਸੋ ਫਾਈਟੋਫੇਗਸ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਆਫ ਦੀ plants। so these can be ectoparasites or endoparasites of the plants। ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਪੈਥੋਜਨਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਫੰਗਲ ਪੈਥੋਜਨਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਸਮ ਲਾਈਕ ਵਾਇਰਲ ਪੈਥੋਜਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਬੈਕੋ ਮੋਜ਼ੈਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਪੈਥੋਜਨ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਪਲਾਂਟਸ। ਐਂਡ you may have like albugo candida, that is a fungal pathogen। then we have Gibberella, this is again a fungal pathogen। ਜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੈਂਥੋਮੋਨਾਸ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੈਂਥੋਮੋਨਾਸ ਸਿਟਰੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਟੋਫੇਗਸ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ
ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਸਪੀਸ਼ੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੋਇਲ। ਸੋ ਕੋਇਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਇਲ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਕੋਇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਐਗ ਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰੋ ਦੇ ਨੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਰੋ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋ ਦੇ ਨੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪੈਰਾਸੀਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਪਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪਰ ਪੈਰਾਸੀਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪੈਰਾਸੀਟਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਪਰ ਪੈਰਾਸੀਟਿਜ਼ਮ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਪੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਨੋਸੀਮਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਸੀਮਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਨੋਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਟੋਡ ਫਿਸ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਡ ਫਿਸ਼ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਆ, ਟੋਡ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਫੇਰੋਸਪੋਰਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਫੇਰੋਸਪੋਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈਗਾ ਔਨ ਦੀ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਆਫ ਦੀ ਟੋਡ ਫਿਸ਼। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫੇਰੋਸਪੋਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਸੀਮਾ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਪੈਰਾਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੋਸੀਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਟੂ ਸਫੇਰੋਸਪੋਰਾ which is a parasite to the urinary bladder of the toadfish. So this is called as hyperparasitism. ये बच्चों छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, the last fifth type is sexual parasitism. So बच्चों ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ parasitism ਹੈ, it is a special kind of parasitism in which the male or the female it becomes a parasite on the other sex. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ male will be parasite to the female or the female will be a parasite to the male. So ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, this is the cystossoma. So it is also called as the blood fluke. So ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟੋਸੋਮਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦਾ ਮੇਲ ਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਇਨ ਦੀ ਕੈਨਾਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਵੈਂਟਰਲ ਸਾਈਡ। ਸੋ ਦੈਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ carries the female. So that means it is a type of sexual parasitism. So एक बच्चे example ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, that is of the angler fish. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਸੀਗਾ, the male fish is attached on the head side of the body. So ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ female ਆ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਪੈਰਾਸਿਟੋਇਡਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ
the parasitism and predation. ਸੋ ਇਹ ਪੈਰਾਸਿਟੋਇਡਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ? ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ, ਸਪੀਸ਼ੀ 1, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਐਗ ਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਗ ਕਿੱਥੇ ਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਔਨ ਦੀ ਲਾਰਵੀ ਆਫ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਸਪੀਸ਼ੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਰਾਸਿਟੋਇਡਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਾਈਂਡ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰਾਈਕੋਗ੍ਰਾਮਾ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਕੋਗ੍ਰਾਮਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਇਹਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਇੱਕ ਕੈਬੇਜ ਮੌਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਮੈਸਟਰਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਈਕੋਗ੍ਰਾਮਾ ਦੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਮਮੈਸਟਰਾ ਕੈਬੇਜ ਮੌਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਰਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਐਗ ਲੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਥ ਦੇ ਲਾਰਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਮੈਸਟਰਾ ਦੇ ਲਾਰਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਗ ਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਥ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਜਦੋਂ ਪਿਊਪਾ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਿਊਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਾਈਕੋਗ੍ਰਾਮਾ ਦੇ ਅਡਲਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖਾਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਹੈ। So we can make it just like this. Suppose this is the larva of the moth. This is the cabbage moth. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ green color ਦਾ ਇੱਕ egg lay ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, and this green colored egg is of Trichogramma. So ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਾਰਵਾ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਲਾਰਵਾ ਆਫ ਦੀ ਮੌਥ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਵਾ ਸੀਗਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਆਫ ਦੀ ਮੌਥ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਟੂ ਅ ਪਿਊਪਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਊਪਾ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਰਵਾ ਤੋਂ ਪਿਊਪਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਂਡ ਇਸ ਪਿਊਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਐਗ ਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਾਈਕੋਗ੍ਰਾਮਾ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਡਲਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਅਡਲਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿਊਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਡਲਟ ਕਿਹਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਆਫ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਕੋਗ੍ਰਾਮਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗ ਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੌਥ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਾਸਿਟੋਇਡਿਜ਼ਮ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪੈਰਾਸਿਟਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਐਗ ਉੱਥੇ ਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਵਰ ਦਾ ਲਾਰਵੇ ਆਫ ਦੀ ਮੌਥ। ਸੋ ਟ੍ਰਾਈਕੋਗ੍ਰਾਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰਾਸਿਟੋਇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਬੇਜ ਮੌਥ ਦੇ ਲਾਰਵੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈਬੇਜ ਮੌਥ ਜਿਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਪੈਰਾਸਿਟੋਇਡਿਜ਼ਮ।